ఈ రోజున ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఈ ప్రోగ్రాంలో మన దైనందిక జీవితంలో మన దైనందిక జీవితంలో ఆయుర్వేదం ప్రత్యేకంగా ద్రవ్య గుణం, దాని యొక్క పరిచయం, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మన దైనందిక జీవితంలో ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందామండి. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అసలు ఆయుర్వేదము అనే పదార్థానికి ఆయుష్ అంటే ఆయుష్ను పెంచే వేదము, ఒక జ్ఞానము. దీనినే ఆయుర్వేదం అని చెప్తారు. ఈ ఆయుర్వేదం అంటే అసలు ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ద్రవ్యగుణ సముదాయం అండి. ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ద్రవ్యగుణ సముదాయం. మన శరీరానికి महोदय హలో नमस्कारं महोदय नमस्कारं महोदय अहं तेलुगु न जानामि महोदय संस्कृतभाषायां నమస్కారం అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఆయుర్వేదంలో ముఖ్యంగా ద్రవ్యగుణం యొక్క చెప్తున్నానండి. ఈ పంచమహాభూతాల యొక్క సముదాయమే మన శరీరము లేదా మన దేహము. అంటే దేహము అంటే దినదినాభివృద్ధిగా ప్రవర్ధమానంగా పెరిగేదేనే దాని దేహము అంటారండి. ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత తరిగే దానిని శరీరము అంటారు. అంటే ఈ శరీరంలో ఏర్పడిన ప్రతి అవయవము కూడా లేదా ఈ శరీరం అంతా కూడా పంచమహాభూతాల చేత నిర్మితమైనదని మనం చాలా క్లియర్ కట్ పిక్చర్ ద్వారా మన ప్రకృతి వైద్యము లేదా ఆయుర్వేద శాస్త్రరీత్యా సిద్ధాంతాలని మనం జోడీకరించి తెలుసుకుంటే మనకు నిర్ధారణ అవుతుందండి. महोदय संस्कृतभाषायां वदतु अहं तेलुगु न जानामि కెన్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్? yes Yeah. So you take entire universe is made up of five elements. What are they? Prithvi, Up, Tejo, Vayu, and Akasha. Who are you? What I am? From where we are? We are from nature. The nature is built with Panchamahabhutas. Prithvi, Up, Tejo, Vayu, and Akasha. See, our body is the image of the Panchamahabhutas. Our body is image of the Panchamahabhutas. In later on, I will prove what is what. You take every cell, every part. What is body? This body is nothing but a cell, is nothing but a tissue, is nothing but a srotas in Ayurveda. Okay, is nothing but a system in modern science. The technical terms are different in Ayurveda and modern science, but the concept is one and same. But the concept is one and same. The body is made with the Panchamahabhutas, Prithvi, Aptejo, Vayu, Akasa. Even the fetal growth is made with Prithvi Mahabhuta and Jala Mahabhuta by the separation of the cells taken by Vayu Mahabhuta, and the space itself is Akasa, is the space. The space itself is the space or place for the remaining four bhutas. Remaining four bhutas. This entire universe or cell, whatever you say, made with a padartha, that is called dravya. So the body is made with five elements. How the five elements are processed by means of a karma producing a cell is nothing but the efficacy or the effect of the Panchamahabhutas. How? See, in this universe, two types of dravyas are there. Ahara dravya and Ausha dravya. Ahara dravya is nothing but the nutrients or nutraceuticals, whatever you say. And Ausha dravyas are medicinal plants. You tell in this, can you tell me one plant which is not useful, but one plant will be there which is not known to you, which is not known to me, you can say. But all the plants are useful. When the language was not there, in the centuries back, even in tribal areas, even tribal people knows how a food product works on the system, how the body grows. And people knows even in tribal people, even in Vedic period, even I am comparing, see the different languages, even in tribal people, even present what is the era, even in olden days in Vedic period, having a beautiful scientific concept. They know how the body grows. The body grows with the medicinal plants or the body grows with the diet, whatever you say. So there are two types of plants in this universe. What are they? Number one, dietic plants. Number two, medicinal plants. In the meanwhile, one group is there that is called toxic plants. In general, you can have three types of plants. Number one, dietic plants. Number two, toxic plants. Number three, medicinal plants. Maybe a toxic plant, maybe a dietic plant, maybe a medicinal plant. Sometimes are almost useful to the system. So these three are the basic factors in this universe
how a cell is produced. See, our body shape, our body grows because of the diet only. What is diet? You take dhanya, shastika dhanya, rice particles, whatever you say. So you mean to say rice is the only source for growth? Apart from the other protein parts are there, other fatty contents are there. So contents are there from the human beings, contents are there from the medicinal plants, contents are there from the animals also. Is it not? So in Ayurveda, we are calling them as a Jantava Dravyas, Vrikshas, and then Ahara Dravyas, whatever is. Vrikshas are nothing but the Aushad Dravyas and Ahara Dravyas are there. So the conclusion is that in this universe, everything depends upon the nature only. The nature is nothing but the Panchamahabhutas, Prithvi, Aptejo, Vayu, Akasa. Okay, how a product means a body is formed, constructed, built in a sense because of a dravya. So now in a simple, see in 1 hour class, 1.5 hour class, now within 2 minutes what I have given is introduction to dravya guna. Okay, so how the system is made is because of the rasa, guna, virya, vipaka, karma and prabhava. What is rasa? The diet what you have taken is in a liquid form, in a general manner. What is rasa guna? See the properties of the ahara dravya or the properties of the Aushad Dravya. Virya, the factor behind the Dravya which is not seen, which cannot be seen is nothing but the potency. See, today, what is Ayurveda? Ayurveda is a history having a scientific approach along with some history, some medicinal plants history will be there. Whereas, what is today's medicinal plant history? Medicinal plant history is nothing but today's chemistry. Without chemistry, without chemical compounds, today nothing is there in this universe, is it not? But centuries back, even today, entire universe is made with the Panchamahabhutas only, 5 elements only. Even the chemical compounds are made with the natural products only. Precursor causes are there in the system of Ayurveda. Even in modern science, the precursor causes are there to produce the chemical compounds, where these chemical compounds are subdivided and responsible for so many chemical compounds production. So ultimately, all these things concludes that the Panchamahabhutas are there, are not there, entire universe will not be there. Okay, by rasa, by virya, what potency, guna, properties, and vipaka. Our body, the shape, whatever you see, has undergone a karma. That karma has taken some time that produced maybe ahara dravya, maybe an aushad dravya produced a cell, and the cell is nothing but the fetus, and that fetus is growth is called fetal growth. That fetal growth is nothing but the baby. Human beings, whatever say, a cell, a single cell or a multi-cell, maybe a single cell or a multicellular cellular organism. Ultimately, maybe a cell, maybe a system, maybe a tissue. Ultimately, it is nothing but the body. So these are mainly images of the medicinal plants. These are the images of the what all the medicinal plants, maybe ahara dravya or maybe aushad dravya. Maybe ahara dravya or maybe aushad dravya. So our body is the form, the process that is time, kalaha paranama hetu. Without transformation of time, nothing is possible. Is it not? Without transformation of time, nothing is possible. Is it not? So it means what? Rasa, guna, virya, vipaka, karma. The process is called as a karma. Pharmacological action process is called karma. Is it not? That karma taking place and it taking some time. That is called karma. Without kalaha, paranama hetu. The paranama that changes the transformation of a cell into a body, into a baby, into a cell, what is a tissue, into a system or into a body is nothing but the vipaka. Is it clear to you now? What is rasa, what is guna, what is virya, and what is vipaka? All these are there in the system. All these are there in a medicinal plant. All these are there in a ahara dravya. Now, this is a conclusion. Maybe ahara dravya, maybe aushad dravya held responsible for our growth. Okay, swastasya swastha rakshanam aturasya naganam. What for we have to use Ayurveda? What is Dravya Guna? See, there are so many medicinal plants in front of you in our kitchen, what to say, garden, house garden, is it not? Everywhere.
See how these medicinal plants are introduced into the universe. You tell me how these medicinal plants introduced Vedas centuries back, even Yajurveda, Rigveda, Atharvana Veda, Samaveda. You take century by Veda, especially in Atharva Veda, so many medicinal plants have been explained on these medicinal plants having the efficacy on the system. On the system is the body. Is it not? So they have transmitted by means of Samhita Granthas, by means of Charaka Samhita, Susra Samhita, Ashtanga Sangraha, Ashtanga Hurdaya, and then later on, what is this other Sarangat Samhita, Bhava Prakash Nigantu. So in the system of Ayurveda, there are two types of kalas are there, Samhita Kala up to the 5th century, and then Sangraha Kala, 5th onward starts Ashtanga Sangraha, then it is a converted Ashtanga Vardaya. Later on, the end product, end Kala is the Niganta Kala, then medieval period is the Bhava Prakasha, 16th century. In all these systems, Samhitas, the medicinal plants, Ahara Dravyas, and whatever you say, Aushad Dravyas have been included and mentioned, is it not? So among them, how many plants are there? Today, how many, as per RV, Ayurvedic Palmarily of India, 600 medicinal plants have been utilized, mentioned in the system of Ayurveda. Is it not? Now, the government of India in the worldwide, a lot of priority has been given to the system of Ayurveda. So, part among them, there are today 14 branches are there. Basically, 8 branches are there. Is it not? Ashtangas are there. Selya, Salakya, Kai Chikitsa, Kaumara Burcha. Agatantra, Rasayana, Vajakarana, all these things are playing a major role in human life. Is it not? So, is it possible to go through the entire concept of Ayurveda as it is not possible to go through the concept of beautiful concept of Ayurveda in a short span? Today, we are introducing some of the medicinal plants which are playing a major role in our day-to-day life. So today, in YouTube, if you are watching so many medicinal plants have been explained, or they have any classical references, yes, they are having the classical references, it is not. So among them, the most important medicinal plants today I am going to cover. Hello, are you following me, please? Hello? Yes, yes, sir. Yes, we are following. If you are having any time will be there, you can raise the doubts. I think my language palatable to you, sir, to follow? Absolutely no problem. Please carry on. Okay. Okay, sir? Yes, sir. Can you use Telugu also, sir? Some people ask me in English and some people ask me in Telugu. That is why Only one person is there, sir. only one person. So now wherever need is there, I will speak Telugu also. You can write the doubts, madam. No problem. Or you are following, I think so. Is it not? Right. Now I will explain some important medicinal plants are there. అసలు మన దైనందిక జీవితంలో ఈ మూలికలు లేనిదే మన సెల్యులార్ సిస్టమ్ అనేది గ్రోత్ అనేది ఉండదండి. యూ కెనాట్ గ్రో ఏ సెల్ ఆర్ టిష్యూ ఆర్ బాడీ ఇన్ ది సిస్టమ్ ఇన్ ది యూనివర్స్ వితౌట్ దీస్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. అమాంగ్ దెమ్ టుడే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆమలకి. ఆమలకి మీన్స్ ఉసిరికాయ ఇన్ తెలుగు, వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్. సో జనరల్లీ there are in the system of Ayurveda 50 pharmacological actions are there framed in the system of Ayurveda, especially in Charaka Samhita by Lord Charaka. Maharshi Charaka, scientist. Today we are calling as scientists. In olden days, Maharshis we used to call them. They are scientist people. Their vision is very, very broad. Their vision is very, very broad. Okay, come to now he has mentioned about the ఆమలకి చూర్ణ, ఉసిరికాయ చూర్ణం అండి. ఈ ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని అసలు మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి? తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ఈ ప్రోగ్రాంలో అసలు ముఖ్యమైన కొన్ని మూలికలు మనం తెలుసుకోకపోతున్నాం కదా. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఐ కెన్ టేక్ మై నంబర్ అండ్ కెన్ రైజ్ ది డౌట్స్, ఐ విల్ బెట్ యువర్ సర్వీస్. రైట్. ఈ ఆమలకాయ చూర్ణాన్ని వయస్థాపన ద్రవ్యంగా వాడు. వయస్థాపనం అంటే ఏంటి? యద్ద్రవ్యం వయగా స్థాపయితి ఇది వయస్థాపనం. యద్ద్రవ్యం వయగా స్థాపయితి ఇది వయస్థాపనం. ఈజ్ ఇట్ నాట్? అంటే అసలు వయసుని స్థాపనం అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, స్టెబిలైజింగ్. అంటే వయసుని పెరగకుండా ఎలా చేస్తామండి? అంటే ఏమిటంటే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మన శరీరంలో వచ్చే మార్పులను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వయసుకు తగ్గట్టుగా ప్రకృతి ధర్మాలను మన శరీరము నిర్వహించే విధంగా చేయటమే వయస్థాపన ధర్మ. వయస్థాపన ద్రవ్యముల యొక్క ముఖ్య కర్మ. వయస్థాపన ద్రవ్యం ముఖ్య కర్మ అంటే మన సిస్టంలో 50 బయోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పా కదా. ఈవెన్ టుడే మోడర్న్ పీపుల్ హ్యావ్ invented or what is framed so many pharmacological actions starting from birth to the last minute of the life. Birth to the last minute of the life. So in this system, today whatever may be the pharmacological action that comes or what is the pyramid system of our science have been clubbed or supposed to ascertain the groups of
Charaka 50 groups. Charaka has clearly 50 group pharmacological actions. Among them one is బహిష్టాపన ద్రవ్యం. ఏంటంటే శరీరంలో ముసలితనాన్ని కంట్రోల్ చేసేదాన్ని ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే, లేదా మన శరీరంలో మన వయసుకు తగ్గట్టుగా మన శరీరం సక్రమంగా తన ధర్మాన్ని తన నిర్వర్తించే విధంగా చేసే ఔషధమే వయస్థాపన ద్రవ్యం అని చెప్తారు. ఆ వయస్థాపన ద్రవ్యంలో ఆమలకి చాలా ముఖ్యమైనదండి. అంటే ఈ ఆమలకి వయస్థాపన ద్రవ్యం. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. హలో, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా సార్? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ సార్. టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. ఈ ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటాం వల్ల మన దైనందిన చర్యలో ప్రతి బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఇది సపోర్ట్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఇది సపోర్ట్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది? మోడర్న్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది విటమిన్ సి ఉంటుందండి అని చెప్తారు. మోడర్న్ వాళ్ళ విటమిన్ సి మాత్రమే ఉంది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ వయస్థాపన ద్రవ్యం సిస్టమ్ మొత్తాన్ని రిజ్యుమినేట్ చేస్తుందండి. ఇది వయస్థాపన ద్రవ్యమే కాకుండా రసాయన ద్రవ్యంగా పనిచేస్తుంది. రసాయన ద్రవ్యం ఏంటండి? అసలు ఆయుర్వేదంలో స్వస్థ రక్షణం ఆతురస్య రోగ నివారణం అని చెప్పాం కదా. వీటి స్వస్థ రక్షణం ఆతురస్య రోగ నివారణం మీన్స్ స్వస్థుడుగా ఉన్నా కూడా, హెల్దీ పర్సన్ గా ఉన్నా కూడా మందులు వాడచ్చు. కానీ మోడర్న్లో అలా మందులు వాడగలమా? మనం వాడలేం కదా సార్. కానీ ఆయుర్వేదంలో మరి ఇలాంటి కొన్ని ముఖ్యమైన దివ్యౌషధాలు ఉన్నాయండి. ఆహార ద్రవ్యాలుగా ఉపయోగిస్తారు, వాటిని ఔషధ ద్రవ్యాలుగా కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట. ఈ మూలికను మనం అంటే ఈ ఆహార ద్రవ్యాన్ని ఒక ఔషధ రూపంలో కానీ ఆహార ద్రవ్యం కానీ వాడటం వల్ల మన శరీరంలో మన దైనందిక జీవితంలో కావలసిన బయోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ చక్కటి బేసిక్ గా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా వయస్థాపన విరోచనోపక ద్రవ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. విరోచనోపక ద్రవ్యం అంటే ఇట్ ఇస్ మైల్డ్ పరిగెట్. అసలు క్షుత్, ఆకలి, నిద్ర, తర్వాత కాల విరేచనం మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. క్షుత్ అంటే ఆకలి, నిద్ర, రేచనం, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మ్యాటర్. అంటే శరీరంలో రస, రక్త, మాంస, అస్థి, మేధో, మజ్జ, శుక్ర ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో, ఏవైతే మల పదార్థాలుగా మన శరీరంలో ఫామ్ అవుతున్నాయో, ఎలా ప్రొడక్షన్ కోసం ఒక విధంగా రసరక్త మాంస, అస్థి, మేధో, మజ్జ, శుక్ర సప్తధాతులు ఎలా ఉపయోగపడతాయో, మల నిర్వహణం జరగకపోతే త్రిదోషములైన వాతము, పిత్తము, కఫము, అంతేకాకుండా రసరక్త సప్తధాతువులు ఈ దూషితమైన వాయువు, వాతపిత్త కఫముల చేత ఆవరించబడి అంటే ప్రభావితానికి గురయ్యి మన శరీరంలో అనేక రోగములను క్రియేట్ చేస్తాయి. మన శరీరంలో అనేక రోగములను క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే కొందరిలో రోగములు రాకముందు వాటి ఇమ్యూన్ పవర్, డిఫెన్స్ మెకానిజం పెంచే విధంగా ఉపయోగపడతాయి. మరి కొన్నిట్లో మన శరీరంలో మన బాడీ ప్లాట్ఫామ్ సక్రమంగా మెయింటైన్ చేయకపోవటం వల్ల ఏ డిసీజెస్ మనకి రాకుండా ఉంటాయండి. అంటే రసాయన ద్రవ్యాలు ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ ఆమలకి చూర్ణం కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రసాయన ద్రవ్యంగా కూడా. రసాయనం ఏంటి? యజ్జరా వ్యాధినాశనం రసాయనం. యజ్జరా వ్యాధినాశనం రసాయనం అంటే చూసారా కదా, ఒక స్టేజ్లోనేమో బయోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ మొత్తాన్ని సక్రమంగా ఉండాలంటే వయస్థాపన ద్రవ్యాలు వాడాలండి అని చెబుతున్నాం. రసాయన ద్రవ్యాలు ఎందుకు వాడాలంటే ఏ శరీరంలో ఒకవేళ రోగం వచ్చినా రోగం త్వరగా తగ్గేందుకు, రోగం రాకుండాను బాడీలో ఇమ్యూన్ పవర్, డిఫెన్స్ మెకానిజం పెంచేందుకు మనం ఈ మూలికలను, ఆహార ద్రవ్యములను మన దైనందిన జీవితంలో వాడుకోవాలి. శరీరంలో అంటే ఈ ప్రకృతి ధర్మాల్లో వాతావరణంలో ఏర్పడే కలుషితం వల్ల అంటే ఋతుచర్యలో వచ్చే వ్యత్యాసం వల్ల కానీ, దినచర్యలో వచ్చే వ్యత్యాసం వల్ల కానీ, ఋతుచర్యలో వచ్చే వ్యత్యాసం వల్ల కానీ, దినచర్యలో వచ్చే వ్యత్యాసం వల్ల కానీ మన శరీరంలో అనేక విధమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి. వాటినే మనం రోగములు అని చెప్తారు. దీనినే ధాతు వైషమ్యము లేదా దోష వైషమ్యము నా శాస్త్రీయ రీత్యా టెక్నికల్ టర్మ్స్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే సహజమైన వ్యాధులు ఏమేమి ఉన్నాయండి? అనేకమైన జలుబు, దగ్గు, రొంప, పడిసం ఇలాంటి వ్యాధులు కొన్ని ఉన్నాయి. మరి కొన్ని వ్యాధులు చెప్పుకునే వ్యాధులు కొన్ని ఉంటాయి, చెప్పుకోలేని వ్యాధులు కొన్ని ఉంటాయి. మరి ఆయుర్వేదంలో ఇప్పుడు ఈ రోజుకి చూస్తే అసలు ఈ మూలికలకు ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యత అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటో మీకు తెలియాలి. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి? సహజంగా ఒక మూలిక లేదా ఆహారం ద్వారా వచ్చే సహజమైన ప్రభావాన్ని, సహజమైన కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని ఎఫెక్ట్ అంటాం. అదే సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ప్రతి ఒక మూలిక వాడినప్పుడు అందరికీ రావాలండి.
ఆ మూలిక వల్లే దుష్ఫలితం కలిగింది అని చెప్తే ఆ మూలికని ఒక 100 మందికో, ఒక 20 మందికో, 50 మందికో ఇస్తే అందరికీ రావాలి. సరే అందరికీ రాకపోయినా యావరేజ్గా ఒక 50% 60% ఆ సిమ్టమ్ అయితే రావాలండి. అప్పుడు దాని సిస్టంలో మనం డిలీట్ చేయొచ్చు. అయితే కొందరికి ఎలర్జీ కండిషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒకరికి ఒక మందు పని చేయవచ్చు, మరి ఒకరికి ఆ మందు పని చేయకపోవచ్చు. దానికి కారణం ఏంటంటే మన శరీరంలో ఉండే ఇమ్యూన్ పవర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం, మన శరీరంలో ఉండే ఇమ్యూన్ పవర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం సక్రమంగా లేకపోవటం వల్ల ఇలాంటి ప్రభావాలు అవుతాయి. కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రం ఒక మూలిక ద్వారా వచ్చిందంటే అది అందరికీ రావాలి. జనరల్లీ స్పీకింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అనుకోండి, ఆ ఔషధాన్ని ప్యూరిఫై చేయకపోవటం వల్ల లేదా సహజంగా అందులో టాక్సిసిటీ ఉండటం వల్ల అది ఆ ద్రవ్యాన్ని మనం వాడితే వచ్చే ఎఫెక్ట్ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. మరి ఇంత స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేద మందులు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తాయి, ఆయుర్వేదిక్ మందులు పనిచేస్తాయో లేదో తెలియదు, ఆయుర్వేదిక్ మందులు స్లోగా పనిచేస్తాయి అని అనుకుంటాం కదా. మరి దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంటుంది. అందరూ కూడా కారణాన్ని ఆలోచించకుండా కేవలం కార్యాన్ని మాత్రమే చూసుకొని విమర్శ చేస్తాం. మనందరికీ కూడా విమర్శ జ్ఞానం ఎక్కువ, పరామర్శ జ్ఞానం తక్కువ. మనందరికీ కూడా విమర్శ జ్ఞానం చాలా ఫాస్ట్ గా అందుకుంటుంది. మనందరికీ కూడా అగ్ని కంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. కానీ పరామర్శ జ్ఞానం అంటే అండర్స్టాండింగ్ ది కాన్సెప్ట్ మెన్షన్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్ టేక్స్ ఎ లాంగ్ టైం. ఇట్ టేక్స్ ఏ లాంగ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు మనకి నవ్ ఐఎమ్ కంటే ది యాక్చువల్ పాయింట్ ఆల్సో సహజమైన మూలికలలో ముఖ్యమైనది జలుబు, దగ్గు, రొంప, పడిసమని చెబుతాం. దాన్నే ఆయుర్వేదంలో కాస ప్రతిశ్యాయ, శ్వాస కాస దుష్ట ప్రతిశ్యాయ అనే వ్యాధులతో మనం చెప్పటం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. మరి వీటిల్లో కూడా అంటే జలుబు, దగ్గు, రొంప, పడిసం ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మనం ఏంటి అసలు జలుబుకి మందే లేదని చెప్తారు. మోడర్న్లో చెప్పాలంటే 5 రోజుల్లో తగ్గిపోయి మరి 5 నిమిషాలు సిట్రిన్ చేసుకుంటే అద్భుతంగా మళ్ళీ మనం డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోగలమా? మన లైఫ్లోకి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. కానీ ఆ సిట్రిజన్ వాడితే వచ్చి కొద్దిపాటి సైడ్ మత్తుగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ మత్తు దానివల్ల ఏమవుతుంది, అనేక ఉపద్రవాలు కలిగిస్తుంటుంది ఆ మత్తు. అవునా కదా? కానీ ఆయుర్వేదంలో జలుబును తగ్గించే మందు జీర్ణశక్తిని పెంచుతుందండి. కానీ అల్లోపతిలో జలుబును తగ్గించే మందు జీర్ణశక్తిని పెంచదండి. అంటే అల్లోపతిలో వాడే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ వల్ల, బట్ ఎవ్రీ కెమికల్ కాంపౌండ్ జనరల్లీ విల్ హ్యావ్ వన్ కెమికల్ యాక్టివిటీ ఓన్లీ, వన్ every chemical compound will have one biological activity only, concerned biological activity. కానీ ఆయుర్వేదంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆయుర్వేదంలో ఎలా ఉంటుంది, మల్టీఫోల్డ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. మనం ఎందుకు మల్టీఫోల్డ్ యాక్షన్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఆ పదార్థం మొత్తాన్ని మనం వాడుతున్నామండి. ఆయుర్వేదంలో కెమిస్ట్రీ అనేది లేదు. ఆయుర్వేదంలో కెమిస్ట్రీ లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే మనం పర్టికులర్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఇవ్వట్లే. ఈ రోజున కొన్ని కంపెనీస్ లో కానీ అక్కడక్కడ ఏం చేస్తుంటారంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కూడా కలిపి అంటే కొన్ని కాంపౌండ్ ప్రిపరేషన్స్ కలుపుతారు, కొన్ని న్యాచురల్ పౌడర్స్ కలుపుతారు, అలాగే కొన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కలుపుతారు. అలాగే ఒక కాంపౌండ్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏమిటి, 5 మోర్ దాన్ 2 కంబైన్డ్ డ్రగ్స్ ఇది కాల్డ్ కాంపౌండ్ ప్రిపరేషన్. అంటే ఒక కాంపౌండ్ ప్రిపరేషన్ కలుపుతారు, ఒక సింగిల్ డ్రగ్ అని కలుపుతారు, ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ కలుపుతారు, ఒక క్యాప్సూల్ ఫామ్ లో తయారు చేస్తారు, లైసెన్స్ తీసుకుంటారు, ఇస్తారు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. అక్కడ అలా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయుర్వేదంలో కెమిస్ట్రీ అనే క్వశ్చన్ డిస్కషన్ లేదు ఇక్కడ. మనం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అండర్స్టాండింగ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ది మిథనాల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, బెంజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇవన్నీ చేసి మనకి ఎలుకల పైన, తొండల పైన, కుందేళ్ల పైన ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగించి వాటికి బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఉంది అని చెప్తారు. కానీ అనాదిగా మరి ఆయుర్వేదం మూలికలలో 2nd సెంచరీలో చూసుకున్న చరక సంహితలో కానీ గతంలో చూసుకున్న వేద జ్ఞానాన్ని మనం పరీక్షించినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆ వేద జ్ఞానంలో మనకి ఏం తెలుస్తుంది, అవి జంతువుల పైన ప్రయోగించారా అంటే కాదు. డైరెక్ట్ గా మానవ జాతి పైన ప్రయోగించి డైరెక్ట్ గా నిదర్శనం జరిగిన తర్వాత మనకి గ్రంథ రూపంలో, సంస్కృత రూపంలో మనందరికీ కూడా ఆయుర్వేద జ్ఞానం లభ్యమైంది. ఆయుర్వేదంలో అశ్వాయుర్వేదం ఇదే, గజాయుర్వేద ఇదే. అంటే డైరెక్ట్ గా ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఒక చట్టం అనేది ఉంది, ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది. మరి ఒక డ్రగ్ని ఇవ్వాలంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ కావాలి, ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి. అవునా కదా? ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి, క్లినికల్ ట్రయల్స్ కావాలి. ఒక డ్రగ్ ఇస్తే మీరు గ్యారంటీ ఇస్తారా, వారంటీ ఇస్తారా అని అడుగుతారు. అవునా కదా? మరి ఆ రోజుల్లో గ్యారంటీ లేకుండా, వారంటీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పైన ఆ రోజుల్లో మానవావళి
అంటే అప్పటి కాలమాన పరిస్థితుల్లో డైరెక్ట్గా చరక సంహితలో చేసిన గ్రంథాన్ని మీరు పరిశీలించినట్టయితే చరక సంహితలో కాంపౌండ్ ఆఫ్ ప్రొపరేషన్ చెప్పడం జరిగింది, సింగిల్ ట్యాక్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఏ పార్ట్ను వాడాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఒక మూలిక యొక్క ఏ పార్ట్ వాడాలో కూడా చరక సంహితలో చెప్పడం జరిగింది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పైన వాడే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా గజాయుర్వేద విభాగం ఉంది, అశ్వాయుర్వేద విభాగం ఉంది, దానితో వృక్షాయుర్వేదం అని ఒక విభాగం కూడా ఆ రోజుల్లోనే ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఆయుర్వేదంలో ఎంత డెప్త్ ఉందో ఆ రోజుల్లో మీరు అర్థం చేసుకొని అదే ఇప్పుడు సంస్కృత జ్ఞానంలో మనకి ట్రాన్స్మిట్ అయింది. ఆ సంస్కృత జ్ఞానముతోటి ఈ రోజున మీరు నేర్చుకున్న సంస్కృత అభ్యాసంతో మనం ఈ ఆయుర్వేదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసే భాగంలోనే నేను చేసే చిన్న ప్రయత్నం, చిన్న మచ్చుక్ అనమాట అది. అంటే నేను మీ దృష్టిలో ఒక చిన్న పిచ్చి సమానం, అవునా కదా? రైట్, పాయింట్కి వద్దామండి. అంటే ఎలాంటి రోగములు వచ్చినప్పటికీ కూడా క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధి వచ్చినా ప్రతిరోజు ఆమలకి చూర్ణాన్ని తీసుకోవాలండి. ఎవరైనా క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటే నేను వెళ్ళి ఏమంటే మీరు ఉసిరికాయ చూర్ణం తీసుకోండి అని చెప్పాను అనుకోండి, హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది, అవునా కదా? చివరికి మోడర్న్లో ఏం చెప్తున్నారంటే లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కూడా క్యాన్సర్ థెరపీ, రేడియోథెరపీ, కీమోథెరపీ, రకరకాల థెరపీలు ఇచ్చిన తర్వాత అసలు ఏంటంటే ఈ ఆయుర్వేదం థెరపీకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూన్ థెరపీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనే ఒక నానుడి ప్రజల్లో బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. అసలు కొన్ని రోగములకు, కొన్ని వ్యాధులకు వైద్యం అనేదే లేదు, వైద్యం లేదు, మెయింటెనెన్స్. అందుకనే వ్యాధులు 3 రకాలుగా ఉంటాయండి. నంబర్ 1 డిసీజెస్, సిస్టమాటిక్ డిసీజెస్. నెంబర్ 2 మెటబాలిక్ డిసీజెస్, మెటబాలిజంలో ఇంపైర్మెంట్ వల్ల వచ్చే మెటబాలిక్ డిసీజెస్. నెంబర్ 3 లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. అంటే మన లైఫ్ స్టైల్నే మార్చుకోవాలి. అంటే ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన దినచర్య, ఋతుచర్య లాంటి, అంటే దినచర్య ఋతుచర్యల్లో చెప్పిన నియమాలను మనం పాటించాలి. ఈ రోజుల్లో మనం పగల పని రాత్రి, రాత్రి పని పగల, సాఫ్ట్వేర్ యుగం కదా ఇదంతా కూడా. రాత్రి 12 గంటల వరకు పడుకోకుండా డ్యూటీ చేసి తెల్లవారు 8 గంటల వరకు 12 గంటల వరకు పడుకుంటే అసలు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేవమని చెప్పిన ఆయుర్వేద సిద్ధాంతానికి టోటల్గా విరుద్ధంగా ఈ సమాజం ఈ రోజున నడుస్తుందనడానికి సాఫ్ట్వేర్ ఒక చక్కటి నిదర్శనం, అవునా కదా? అంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఎందుకు లేవమని చెప్పారు? సిస్టమ్ అంతా కూడా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి సిస్టమ్ అంతా కూడా యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి ఎగ్నెస్ట్గా మనం పడుకుంటున్నామండి ఈ రోజుల్లో. పడుకున్నప్పుడు మన బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుందండి? మన బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు. అందుకనే యూ కెనాట్ స్విమ్ ఎగ్నెస్ట్ నేచర్స్ లా, యూ కెనాట్ స్విమ్ ఎగ్నెస్ట్ నేచర్స్ లా. అంటే నేచర్స్ లాగా ఎగ్నెస్ట్గా మనం బిహేవ్ చేయలేం. నలుగురు నడిచే బాటలో మనం కూడా నడవాలి అని ఒక సామాన్యమైన పదజాలంతో సామెత కూడా ఉంది కదా. దాన్నే యూ కెనాట్ స్విమ్ ఎగ్నెస్ట్ నేచర్స్ లా. ప్రకృతి ధర్మాలకు విరుద్ధంగా పోకూడదు. మనం విరుద్ధంగా భిన్నంగా పోతే మన శరీరమే భిన్నమైపోతుంది. రైట్, అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ ప్రకృతి ధర్మాలు మనం పాటించాలి. అంటే వ్యాధులు రాకుండా ఇమ్యూన్ పవర్ పెంచే మందుల్లో ముఖ్యమైనది ఆమలకి చూర్ణం అండి. తర్వాత చర్మ వ్యాధుల్లో కూడా ఈ ఆమలకి చూర్ణం అద్భుతంగా పనిచేస్తుందండి. ఏ వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ సిట్రజిన్ వేసుకున్నా, లివో సిట్రజిన్ వేసుకున్నా, ఎలాంటి కెమికల్ కాంపౌండ్ అమెరికాలో ఉన్నా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా, ఎలాంటి కెమికల్ కాంపౌండ్ వాడినా సరే అక్కడ వాళ్ళకి మనందరికీ వ్యత్యాసం ఏమీ లేదు. ఆల్ ది ఆర్గాన్స్ ఆర్ సేమ్, వన్ అండ్ సేమ్. ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది activity differs from person to person. That depends upon the degree, normal condition of the dosha, dhatus and mala. అంటే శరీరం అంటే ఏంటి అంటే ఎంటైర్ బాడీలో దోషధాతు మలమూలమే శరీరం. అసలు శరీరం అంటే ఏంటండి? దోషధాతు మలమూలమే శరీరం. అంటే ఈ శరీరం మొత్తాన్ని దోషాలు ఉన్నాయి, శరీరంలో ధాతువులు ఉన్నాయి, శరీరంలో మలాస్ ఉన్నాయి. వీటిని బ్యాలెన్స్తో ఉంటే ఆరోగ్యం. ఇంబ్యాలెన్స్ కండిషన్ ఎందుకు పడితే డిసీజ్, బ్యాలెన్స్ ఎందుకు పడితే ఫ్రీ బాడీ, ఫ్రీ డిసీజ్ బాడీ అంటాం అనమాట దాన్ని మనం. రైట్, అంటే ఎలాంటి చర్మ వ్యాధులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ మందులు వాడుతున్నా మీరు ఈ ఆమలకి చూర్ణం రెగ్యులర్గా వాడుకోవాలి. అంతేకాకుండా దైనందిక జీవితంలో ఆమలకి చూర్ణాన్ని చరక సంహితలో ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు నేను చెప్పానండి. అంటే మరి రీసెర్చ్ జరిగిందా అన్న పాయింట్ అనేది లేదు. ఖచ్చితంగా మీరు గనక ఈ మందును వాడితే మీ సిస్టంలో ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పానో, ఏ మార్పులకి చరక సంహితలో చెప్పబడ్డ ఆమలకి ప్రయోగం విధానాన్ని చెప్పానో మీరు అవలంబించండి. మీ వల్ల 10 మంది ద్వారా 100 మందికి ఆరోగ్య దానం జరుగుతుంది అనమాట. అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం గొప్పదంటారు. ఇప్పుడు అన్ని దానాల్లోకి కూడా వైద్య దానం చాలా గొప్పదండి. వైద్యం చేయడానికి జ్ఞానం కావాలి, అంటే అర్హత కావాలి, వైద్యుడిగా అర్హత కావాలి. కానీ వైద్య దానాన్ని చేయడానికి జ్ఞానం కావాలి.
వైద్య దానము చేయడానికి జ్ఞానం కావాలి, వైద్యం చేయడానికి ఇక్కడ అర్హత కావాలి. చట్ట ప్రకారం చేయాలంటే అర్హత ఉండాలండి. ఆయుర్వేదం ఈ రోజున అసలు భారతదేశంలో మందులు డాక్టర్ ప్రమేయం లేకుండా కౌంటర్లోనే అమ్ముతున్నారు. అవునా? అంటే యునాని ఇదేర్, హోమియోపతి ఇదేర్, naturopathy ఇదేర్, అలోపతి ఇదేర్, సిద్ధ ఇదేర్, 5 therapies are there in there. One more therapy there, but that is called counter therapy. ఈ కౌంటర్ థెరపీ ఏంటండి? అసలు డాక్టర్తో పని లేకుండా డైరెక్ట్గా పేషెంట్లే మందులు కొనుక్కుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం ఎంత ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా కొంత ఉంటుంది వాళ్ళ నెట్ జ్ఞానం. అంటే ఒకప్పుడు ఆచార్య దేవోభవ, మాతృదేవ, పితృదేవో అని, తర్వాత సెల్ దేవోభవ వచ్చింది. అంటే ఆ సెల్లో చూసుకుంటాం, షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కుంటాం. అంటే ఇక్కడ డాక్టర్కి పేషెంట్కి ఇంటరాక్షన్ కానీ వాళ్ళ మధ్య ఒక రిలేషన్ కానీ ఏమీ లేదు. దర్శన స్పర్శన ప్రశ్న ఈ పరీక్షిత రోగిణం, పేషెంట్ని డాక్టర్ చూడకుండానే నెట్ ద్వారా చూసుకొని కొనుక్కుంటే కాలమానం వచ్చిందనమాట ఈ రోజు. రైట్. మరి ఓకే, కమ్ టు అవర్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఆమలకి చూర్ణాన్ని ఏ ఏ కోణాల్లో ఏ విధంగా వాడచ్చో మనం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు తెలుసుకోకపోతున్నాం. పైల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఉసిరికాయల రసం తీసుకొని అందులో కొద్దిగా దది, పెరుగు కలిపి తీసుకుంటే పైల్స్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. అందరికీ కూడా పైల్స్ అంటే మొలలు అంటే ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు. మరి చరక సంహితలో అంటే పైల్స్ లేదా అర్షస్ అనే వ్యాధిలో ఈ ఆమలకి చూర్ణాన్ని లేదా ఆమలకి స్వరసాన్ని మనం నిత్యం సేవనం చేయటం వల్ల పైల్స్ని ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. కనీసం మనం అగ్రవేట్ కాకుండా చూసుకోగలుగుతాం. ఎలా తీసుకోవాలి? ఉసిరికాయల రసాన్ని మనము, అందుకనే ఏ టైంలో అయితే ఉసిరికాయలు ఉంటాయో ఆ టైంలో ఉసిరికాయల రసాన్ని నిత్యం సేవిస్తూ ఉంటే, ఆ 3 నెలలు సేవిస్తూ ఉంటే తర్వాత జరగబోయే 3 నెలలకు కూడా ఈ ఉసిరికాయల రసం యొక్క ప్రభావం మన శరీరంలో ఉంటుంది. అందుకనే మోడర్న్లో కూడా ఈ రోజున కూడా ఏమంటున్నారు? వీ హావ్ టు టేక్ ది సీజనల్ ఫ్రూట్స్. సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనేండి యథా ఋతు యథా ఫలహ, యథా ఋతువు అంటే ఏ ఋతువులో ఏ ఫలం లభిస్తుందో ఆ ఫలాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా ఖచ్చితంగా సేవించాలి. రైట్. ఇప్పుడు ఆ ఉసిరికాయ రసాన్ని తీసుకుంటాం వల్ల మనం పైల్స్ని నివారించుకోవచ్చు. తర్వాత ముఖ్య స్త్రీ జీవితంలో ప్రకృతి ధర్మాల్లో కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నాయండి. అవి ప్రకృతి పరంగా సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి. అవి తీవ్ర స్థాయిలో లేదా పతాక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వైద్యుని యొక్క సహాయంతో మనం మందులు వాడుకోవాలి. ఎవరైనా మన స్త్రీలలో శ్వేతప్రదర, వైట్ డిశ్చార్జ్, రెడ్ డిశ్చార్జ్, వెజినల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వెజినల్ ఎక్సిబ్లీడింగ్, మంత్లీ బ్లీడింగ్ అంటే ఋతుక్రమం, మంత్లీ పీరియడ్స్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల దుష్ఫలితాలు ఏదైనా కలుగుతున్నప్పుడు ఈ ఆమలకి చూర్ణాన్ని మనం కొద్దిగా తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలండి. ఈ ఆమలకి చూర్ణాన్ని మనము కొద్దిగా తేనెతో కలిపి ఆమలకి చూర్ణాన్ని మనం కొద్దిగా తేనెతో కలిపి తీసుకున్నాం అనుకోండి, బాగా పనిచేస్తున్నాం. రైట్. అంటే శ్వేతప్రదన, రక్తప్రదన, వెజినల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఓవరాల్గా చెప్తున్నానండి నేను. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్లో కానివ్వండి, క్యూరేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్లో కానీ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతున్నా కానీ ఈ ఆమలకి చూర్ణాన్ని మనము కొద్దిగా తేనెతో కలిపి, ఒక 1/2 చెంచా ఆమలకి చూర్ణాన్ని కొద్దిగా తేనెతో కలిపి రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలండి. తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఒక భయంకరమైన వ్యాధి ఉందండి, దాన్ని డయాబెటీస్ అని చెప్తున్నారు. మోడర్న్లో టైప్ 1, టైప్ 2 లేదా డయాబెటీస్ అనే వ్యాధి సహజంగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం కదా. టైప్ 1 కావచ్చు, టైప్ 2 కావచ్చు, జువెనైల్ డయాబెటీస్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు వచ్చేదాన్ని. అలాంటి వ్యాధులు విపరీతంగా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. దీని పర్సంటేజ్ లెక్కగట్టి బాధపడే కంటే అసలు ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఈ రోజున ఈ డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరేమో అనిపిస్తుంది. మెట్ఫార్మిన్ వాడి ప్రపంచంలో మన శరీరంలో ఉన్న పటుత్వాన్ని ఎంతో, అంటే ఒకవైపున ఎఫెక్ట్ మనకి పాజిటివ్గా ఉంటుంది, ఇంకొక వైపున నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా మన బాడీలో పడుతుంది. శరీరం అంతా కూడా షుగర్ వచ్చిన తర్వాత నిర్వీర్యం అయిపోతూ ఉంటుంది. మన శరీరం అంతా కూడా నిర్వీర్యం అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ ఆమలకి చూర్ణాన్ని కొద్దిగా పసుపు చూర్ణాన్ని కలిపి మనము రెగ్యులర్గా ఒక 1 గ్రామ్ to 2 grams రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలంటే ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని పసుపు చూర్ణాన్ని సమపాళ్ళలో కలపాలండి. ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని పసుపు చూర్ణాన్ని సమపాళ్ళలో కలిపి తీసుకోవాలి. దీనిని చరక సంహితలో చెప్పడం జరిగింది, అనేక ఆయుర్వేద గ్రంథములలో దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది. దీనినే ఆయుర్వేదంలో నిశామలకి చూర్ణము అని చెప్తుంటారు. ఆయుర్వేదంలో దీన్ని నిశామలకి చూర్ణము చెప్తారు. అసలు అందరూ కూడా నిశామలకి చూర్ణము అనగానే కేవలం డయాబెటీస్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ దానికి డెప్త్కి వెళ్ళి ఆ ఫార్మకాలజీ కాన్సెప్ట్ మనం స్టడీ చేసినట్టయితే అది ఒబేసిటీలో పనిచేస్తుంది, ఆర్థరైటిస్లో పనిచేస్తుంది, గౌట్లో పనిచేస్తుంది, రొమాటిజంలో పనిచేస్తుంది,
మరి ఈ రోజున మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. పసుపులోంచి ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ కర్క్యూమిన్ తీసి వాళ్ళు యాంటీనోమీటర్ గా పని చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏమిటండి? అంటే వీఆర్ పేయింగ్ ఏ వాల్యూ టు ది డాటర్ వేర్ ఏ డాటర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ మదర్. What a point. I am not saying as we are neglecting. What I mean to say, we have to collect the classical science. I am not commenting on you people, on us, on yourself or ourselves as we are commenting. So instead of the neglecting, let us collect the things. Collect the things, recollect the things. You have to collect the things, you have to recollect the things. You have to elect these things and you have to select the things also. Is it not? వీటిలో చాలా పదానికి చాలా మీనింగ్ ఉందండి. అంటే ఆ కాన్సెప్ట్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటే నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నానో మీరు అర్థం చేసుకోవాలండి. సో కంక్లూజన్, ఆ పసుపు చూర్ణాన్ని ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని కలిపి తీసుకుంటే డయాబెటీస్ ఉన్నప్పటికీ డయాబెటీస్ రాకుండా కూడా వచ్చిన తర్వాత కూడా అల్లోపతి మందుల యొక్క దుష్ఫలితాలు ఏదైనా ఎప్పుడైనా కలిగినా కలగకుండా మనం ఈ మందులను రెగ్యులర్ గా వాడుతూ ఉండాలండి. ఎలర్జిక్ కండిషన్స్ లో ఏ టైంలో వేసుకోవాలండి? ఆమలకి అంటే ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని పసుపు ఎప్పుడు వేసుకోవాలండి? గుడ్ క్వశ్చన్. ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రం. అసలు యాక్చువల్ ఆయుర్వేదంలో ఎలా చెప్పారంటే 15 రకాల దోషాలు ఉన్నాయండి. ఆ దోషాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం వైద్యం చేయాలి. మరి ఈ రోజు కాలమానంలో చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారండి, మీరు నిజంగా అప్రిషియేట్ చేశారు. కానీ ఈ రోజుల్లో వాతానికి ఉండే 5 రకాలు, పిత్తంలో ఉండే 5 రకాలు, కఫంలో ఉండే 5 రకాలు, అంటే టోటల్ గా 15 రకముల దోషముల యొక్క ఉపదోషముల యొక్క ప్రభావం వల్ల మన శరీరం అనేక వ్యాధులు. అంటే ఆ దోషాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఏ మందు ఎప్పుడు తీసుకోవాలో డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అసలు కారణం ఇదే ఫ్యాక్టర్ అండి. కానీ ప్రస్తుత కాలమానానికి మనం పేషెంట్స్కి టైం తక్కువగా ఉంటుంది కదా, ఉద్యోగం చేసి మన దైనందిన జీవితాన్ని ఫీడ్ చేసుకోవాలి మనం. సో అలాంటప్పుడు మన నీడ్ ఏమిటి? టు బి హెల్తీ. అంటే మనం చేసుకునే ఫీడింగ్ ఎలా ఉంటుంది? 3 పూట్ల చేసుకుంటే పనిచేస్తుంది, 2 పూట తక్కువగా పనిచేస్తుంది. అసలు ఏ ఫార్ములా వాడుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అసలు డోస్ ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలో మీరు అడగాలండి. అంటే డోస్ ఫిక్సేషన్ లేకుండా ఎప్పుడు వాడతారు మీరు? తర్వాత అంటే కాలాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి, డోసుని ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే రోగం యొక్క తీవ్రతను బట్టి 3 సార్లైనా వాడుకోవచ్చు, 2 పూట్లైనా వాడుకోవచ్చు. అంటే 1/2 గ్రామ్ to 1 గ్రామ్ ట్వైస్ ఏ డే ఆర్ థ్రైస్ ఏ డే. అంటే మీరు పేషెంట్ యొక్క రోగ తీవ్రతను బట్టి సార్. యాక్చువల్గా ఇలా చెప్పాలంటే డోస్ ఇంపార్టెంట్ కదా. దేశం దృశ్యం బలంకాలం అల్లం ప్రకృతి వేగ సత్వం సాత్వం తదాహారం. అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఔషధాన్ని మనం సేవించాలండి. సార్ మీరు చక్కటి ప్రశ్న వేశారు. మరి మీకున్న బిజీ షెడ్యూల్కి నిజంగా నేను చెప్పిన మీరు మందులు వాడగలరా? వాడలేరు. ఎందుకంటే మన దైనందిన జీవితంలో కుదరదు. నేను ఏదో లేగాలు ఇచ్చాను బ్యాగులు తీసుకెళ్ళలేరు. చూర్ణాలు ఇస్తే క్యాప్సూల్ ఫామ్లో తీసుకోగలుగుతారు, చూర్ణాలు అయితే మిక్స్ చేసి తీసుకోవాలి ప్రాబ్లం అవుతుందంటారు. మరి టానిక్లు అయితే మోసుకెళ్ళలేరు. అంటే క్యాప్సూల్ ఫామ్లో మానవ సుఖజీవి కాబట్టి అలవాటు పడ్డాడు. మరి క్యాప్సూల్లో 5 మిల్లీగ్రామ్స్ ఎక్కువ డోస్ రాదండి. ఎంత డోస్ వాడాలి? అందుకనే డోస్ అనేది దేశం దూష్యం బలంకాలం అల్లం ప్రకృతి వయగా అనే ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే మన వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి డాక్టర్ యొక్క సలహా ప్రకారం, మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం 3 పూట్ల తీసుకోవచ్చు, లేదా 2 పూట్ల తీసుకోవచ్చు. డోసులు అవసరాన్ని బట్టి మనం పెంచుకోవాలండి. మహోదయ, మేము తీసుకుంటున్నాను మహోదయ నిషా ఆమ్లాకి అని టాబ్లెట్ రూపంలో వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం షాపుల్లో. అవునండి. అలాగా మేము ఒక 10 years నుంచి వాడుతున్నాను మహోదయ, ప్రివెంటివ్ గానే. ఎలా ఉంది మేడం? చాలా బాగుందండి. యాక్చువల్లీ నాకు 5.9 దాకా వెళ్ళింది HbA1c డయాబెటీస్ కి సంబంధించి. 5.2కి వచ్చింది, రివర్స్ అయింది డయాబెటీస్. మేడం దీనికంటే ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన మందులు ఉన్నాయండి. చాలా వాడుతున్నానండి నేను, ప్రివెంటివ్ చాలా వాడుతున్నా. చంద్రప్రభ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెస్ లేదని మందు మానేయకూడదండి. ఖచ్చితంగా ఒక 1 month 2 months వాడేసరికి ఈ సిస్టమ్ ఎలా అంటుకుంటుంటారు. అప్పుడు మనం అగ్నిని ఒక మంటని రైజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే అగ్గిపులతో రైజ్ చేస్తాం, అవునా కదా? తర్వాత అంటుకున్న తర్వాత దానికి యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అవునా కదా? అలాగే బిగినింగ్ లో మనకు తక్కువగా ఉంటుంది డ్రగ్ యాక్టివిటీ. అంటే దాన్ని విపాకం యొక్క ప్రభావం, విపాకం యొక్క స్వరూపాన్ని వెంటనే మనం తెలుసుకోలేమండి. విపాకం యొక్క స్వరూపాన్ని మనం వెంటనే తెలుసుకోలేము.
ఈ 1.5 అవర్లో మీకు నేను మీకు జస్టిస్ చేస్తున్నానా చేయలేదా అనేది తర్వాత మీరు నా పైన కామెంట్స్ చెప్తున్నారు ఇవ్వండి. మీ కామెంట్ దగ్గరగా నేను మీతో మాట్లాడతాను ఈ క్లాస్ కాగానే. రైట్. నెక్స్ట్ అంటే ఎలర్జీ కండిషన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఉసిరికాయ చూర్ణం మనం రెగ్యులర్ గా వాడుకోవాలండి. తర్వాత ఎవరో చంద్రప్రభావటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అద్భుతంగా చంద్రప్రభావటి ఈ రోజు కాంబినేషన్ గా వేసుకుంటున్నాను మహోదయ. నిషా ఆమ్లాకి చంద్రప్రభావటి చాలా బెనిఫిట్స్, చాలా రకాలుగా. ఒక్క నిమిషం అండి. చంద్రప్రభావ వాడటం వల్ల కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ ఇంపైర్ అయిన కిడ్నీ సెటరేట్ అవుతుందండి. డయాలసిస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చంద్రప్రభావటి, గోక్షరాజు గుగ్గులు, పునర్వాయు రకరకాల మూలికలు ఉన్నాయండి. నేను 101 చెప్తున్నాను ఇక్కడ. అర్థమైంది, నాకు అన్ని తెలుస్తున్నాయి మహోదయ మీరు చెప్పే మెడిసిన్స్. అంటే మా డాక్టర్ ఉన్నారు చెన్నైలో, సిఎంఓ, గవర్నమెంట్ సిఎంఓ ఆయుర్వేదం, ఆయన చెప్తారండి మాకు. రైట్ రైట్ మేడం, రైట్ మాట్లాడదామండి. యా. తర్వాత యూరినరీ సిస్టమ్ సంబంధించిన వ్యాధుల్లో ఉసిరికాయ చూర్ణం రెగ్యులర్ గా వాడాలండి. యూరినరీ సిస్టమ్ సంబంధించిన వ్యాధి ముఖ్యంగా ఈ ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని మన బ్లాడర్ ఉండే ప్రదేశంలో రాస్తే, అంటే బొడ్డు కింద నాభి అంటాం కదా, బొడ్డు కింద ఒక పట్టు మాదిరిగా వేస్తే యూరిన్ ఫ్లో రైజ్ అవుతుంది. మన శాస్త్రంలో ఉందండి ఈ పాయింట్. ఇవాళ మనం 20th సెంచరీలో ఉన్నామండి. 16th సెంచరీలో ఈ పాయింట్ చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని పేస్ట్ మాదిరిగా చేసి, ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని పేస్ట్ మాదిరిగా చేసి నాభి చుట్టూ, బొడ్డు చుట్టూ కింద బ్లాడర్ ట్రాక్ లో వేస్తే గనక, అంటే యూరిన్ అబ్స్ట్రక్షన్ తిరిగిపోయి ఫ్రీ యూరినేషన్ అవుతున్న శాస్త్రంలో చెప్పారు. మరి ఎవరన్నా సహకరిస్తారా? మీరు ఎవరు సహకరిస్తారండి ఈ రోజుల్లో? అంటే గ్యారంటీ వారంటీ ఇస్తారంటే మీరు సహకరిస్తారు, అవునా కాదు? సంతకాలు పెడితే మీరు వైద్యం చేయించుకుంటారు. ఐసీయూలో సంతకం పెట్టించుకొని వైద్యం చేయించుకుంటారు, కానీ ఓపీలో కూడా సంతకాలు పెట్టించుకొని వైద్యం చేయాలంటే ఇది సాధ్యమయ్యే పని కాదు కదా. రైట్. తర్వాత అంటే యూరినరీ సిస్టమ్ సంబంధించిన వ్యాధుల్లో కూడా ఉసిరికాయ చూర్ణం చాలా రెగ్యులర్గా వాడుకోవాలండి. అలాగే స్త్రీలలో వెజినల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఒక్కసారి సహజంగా ఉంటాయి కదండి ప్రకృతి ధర్మాలలో. అంటే అంటే యోని దాహ అంటే వెజినల్ ఇన్ఫెక్షన్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్, రెడ్నెస్, ఇన్ఫెక్షన్స్, అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఈ ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి. ఇంకొక ముఖ్యమైన యాక్టివిటీ ఒకటి ఉందండి. అందరి ప్రపంచంలో అసలు 60 to 70% ఆఫ్టర్ 40-45 గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ అని సహజంగా ఉంటుందండి మన అబ్డామినల్ ఫుడ్స్. ఆయుర్వేదంలో ఒక టెస్ట్ చెప్పారండి. ఈ రోజున సుమారుగా 1000 రూపాయలు పెడితే కానీ ఆ టెస్ట్ని తెలుసుకోలేమండి. 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ ఆయుర్వేదంలో ఒక కొటేషన్ చెప్తానండి, దాని ద్వారా మనం అసలు ఒబేసిటీ ఉందా లేదా ఎలాగో తెలుసుకుంటా చెప్పారండి. ఒబేసిటీ అంటే ఏమిటి? కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంది, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనే కదా జనరల్గా సామాన్య నానుడి. ఎల్డిఎల్ మన ఎక్కువగా ఉంది, హెచ్డిఎల్ తక్కువగా బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి, అది కరెక్ట్గా ఉండాలి, తగ్గకూడదని అనుకుంటాం కదా. మరి దాన్ని ఆయుర్వేదంలో ఎలా చెప్పారో తెలుసా? చలస్పిక్ చలస్తన చల ఉదర, చలస్పిక్ చలస్తన చల ఉదర. అంటే చలస్పిక్ అంటే బటక్స్ కదులుతూ ఉంటే ఆ మనిషిలో స్థౌల్యం ఉన్నట్లు లెక్క. చలస్తన బ్రెస్ట్ మూమెంట్, బ్రెస్ట్ కప్ షేప్ లేకుండా ఫ్లాబీ నేచర్ ఉంటే అది ఎందుకు ఉంటుంది? ద్రవధాతు వల్ల. అది దేని వల్ల? ప్రకృతి అంటే కఫ 2 రకాల, ప్రాకృత కఫ, వికృత కఫ. మన శరీరంలో వికృత కఫం పెరిగినప్పుడు ఎడిపోస్ టిష్యూస్ పెరుగుతాయి, ఫ్యాటీ కంటెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఫ్లాబీ నేచర్ వస్తుంది అనమాట. వయసును బట్టి వచ్చే ప్రకృతి ధర్మాలే అయినప్పటికీ కూడా మనం కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించుకోలేదనుకోండి, ఎడిపోస్ టిష్యూస్ తగ్గించుకోలేదనుకోండి, దాని స్థౌల్యంగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట. చలస్తాన చల ఉదర. ఒక మనిషి నడిచి వస్తుంటే అబ్డామెన్ అంటే పొట్ట కదలకూడదండి అసలు. మరి సిలుముగా ఉండాలంటే సాధ్యమయ్యే పనేనా? ప్రకృతి ధర్మాల్లో సాధ్యమయ్యే పనేనా? అలా కాదు కదండి. అంటే చలస్పిక్ చలస్తన చల ఉదర అంటారు. చలస్పిక్ చలస్తన చల ఉదర. 1 second ప్లీజ్. అంటే ఈ టెస్ట్ అవసరంలా. నో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దర్శన స్పర్శన ప్రశ్న పరిశుద్ధరోగణం అంటే దర్శనం చేసుకొని పేషెంట్ యొక్క దర్శనం. ఆ దర్శనం అంటే పరీక్ష అంటారు. ఆ పరీక్షలో మనకేం తెలుస్తుంది? మేధోధాతు ఎలా ఉందో మనకు తెలిసిపోయింది కదా. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లివర్లో ఫ్యాటీ లివర్గా మారుతుందండి. అంటే 60 to 70% ప్రజల్లో ఫ్యాటీ లివర్ కామన్గా ఉంటుందండి. అలాంటి సందర్భాల్లో
ప్రతిరోజు ఉసిరికాయ చూర్ణం తినండి. 40 రోజులు తిన్న తర్వాత మీరు నా నెంబర్ తీసుకోండి. సాధ్యమైనంత వరకు 40 రోజులు ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని తిని 40 రోజులు ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని తిని మీరు తర్వాత నాకు ఎవరైనా కాల్ చేయొచ్చండి. ఖచ్చితంగా కొంత మార్పు అయితే ఉంటుంది. అంటే కొందరు పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే వారు మనం చెప్పిన దాన్ని వారు ఏకీభవించారు అనమాట. కానీ వారు ప్రాక్టికల్గా నమ్మాలి. రైట్. హెపాటో ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీ ఉందని దీనికి అనేక కోణాల్లో ధృవీకరణ ఈ మూలిక విషయంలో అనేక కోణాల్లో ధృవీకరణ జరిగిందండి. తర్వాత ఎవరైనా సరే హార్ట్కి సంబంధించిన కరోనా హార్ట్కి సంబంధించిన వెసల వాల్స్ బ్లాక్ అవుతూ ఉంటే, వెసల వాల్ థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఈ అమరకి చూర్ణాన్ని వాడాలి. అంతేనే రెగ్యులర్గా చెప్పులా చూర్ణం వాడితే గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందండి. అసలు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, మీరు తెలుసుకోవాలి. కేవలం ఏ వ్యాధి కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్తో రాదండి. ఏ వ్యాధి కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్తో రాదు. అందుకని అలోపతిలో చూసారో లేదో, మీరు ఒకప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక వ్యాధికి ఉండేదండి. ఒకప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక వ్యాధికి ఉండేది. కానీ ఈ రోజున ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే టెస్ట్. అలోపతిలో పీపర్ పేపర్. వాట్ ఈజ్ పేపర్? పేపర్ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. బాడీని కాదు మనం చూసేది, బాడీ ద్వారా వచ్చిన స్క్రిప్ట్ని మనం చూస్తున్నాం. స్క్రిప్ట్ అంటే ఏమిటి? ఇన్వెస్టిగేషన్ రిజల్ట్స్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆయుర్వేదంలో ఏమిటంటే పి అంటే ప్రకృతి, పర్సన్. ప్రకృతి, పీ ఫర్ పర్సన్. నేను పేషెంట్ని చూడాలండి. పేషెంట్ అందుకని కన్నా వీడియో కాల్ అయినా చేసుకోవాలి. మనం పేషెంట్ని చూడకుండా వైద్యం చేయకూడదు. ముండెలకోసారి మనం మందులు కొంటూనే ఉంటాం. ఈ రోజున మనం వైద్యం చేస్తున్నామంటే అసలు రేషన్ కొనకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ రేషన్ మాదిరిగా మందులు మాత్రం కొనాలండి. అవునా కదా? రేషన్ అంటే గ్రాసం అంటాం. మన దైనందిన జీవితానికి ఉపయోగపడే గ్రాసం రేషన్ అంటే. అవునా కదా? కానీ ఇప్పుడు మన దైనందిన జీవితానికి రేషన్ ఎంత ముఖ్యమో అంత అంటే ముఖ్యమైందే ఈ మెడిసిన్స్ అనమాట. మంత్లీ మనం కొంటున్నాం. రైట్. కమ్ టు అవర్ పాయింట్. ఈ కరోనరీ వెసల వాల్ థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉన్నా, లిగమెంట్ తగ్గిపోతున్నా, బ్లడ్ ఫ్లో తక్కువగా ఉన్నా ఉసిరికాయ చూర్ణం రెగ్యులర్గా వాడాలి. ఎవరో నేను చెప్తున్నారండి, ఇండియాలో అనేక మందులు వాడారట, అనేక అలోపతి మందులు వాడారు, రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా వచ్చినాయి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదని వారు అనుకుంటున్నారు. కానీ పేషెంట్ అయితే చెస్ట్ కండిషన్తో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. తర్వాత అమెరికాలో వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రిపోర్ట్స్ మొత్తం అమెరికాలో వెళ్ళినండి. రీసెంట్గా నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు లండన్లో ఆ డాక్టర్ గారు ఏమని చెప్పారంటే, మీరు అర్జునా చూర్ణాన్ని వాడుకోండి అని చెప్పారట. అర్జునా చూర్ణం వాడిన 2 నెలల్లో ఆమెలో చాలా మార్పు వచ్చిందండి. ఆ పేషెంట్లో చాలా మార్పు వచ్చిందండి. అంటే అర్జున అనేది యావత్ ప్రపంచానికి తెలిసిన ఒక మూలిక. టెర్మినేరియా అర్జున కాంబిడేసి ఫ్యామిలీ స్టెమ్ బార్క్ పౌడర్ని వాడతారండి. ఈరోజు ఏ ఆయుర్వేద షాపులకి వెళ్ళి అడిగి నాకు ఇస్తాను. ఇట్లా నేనేమైనా కంక్లూజన్ ఇస్తున్నానంటే, ఎలాంటి గుండె జబ్బు అయినా, ఎలాంటి ఒబెసిటీ అయినా అది తగ్గుతుంది, తగ్గదు ఆలోచన మీరు మర్చిపోండి. ఖచ్చితంగా అర్జున చూర్ణాన్ని మాత్రం రెగ్యులర్గా వాడండి. ఉసిరికాయ చూర్ణాన్ని మాత్రం మీరు రెగ్యులర్గా వాడు. అర్జున చూర్ణం అంటే ఏం సార్? ఏమండి? అర్జున చూర్ణం వాడాలి సార్? కొంతకాలం వాడుతుంటే మార్పులు తెలుస్తాయండి. ఎంత మోతాదు? ఎంత? అండర్స్టాండింగ్ మేడం. 1 గ్రాము అప్రాక్సిమేట్ 1 స్పూన్ వేసుకోండి. 1 స్పూన్ చూర్ణాన్ని 3 ఫుట్ల తీసుకోండి మేడం. దీనివల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏమి ఉండవండి. సరే. అయితే మేము రెగ్యులర్ ఉసిరికాయ అంటే ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మేము అవుతుందండి. నేను ఔషధ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇక్కడ మీకు. అదేలేండి. అందుకే 1 గ్రాము 1 స్పూన్ అయితే చాలు కదా? చాలు మేడం. 1 గ్రామ్ అప్రాక్సిమేట్లీ నేను చెబుతున్నానండి. ఒక హాఫ్ గ్రామ్ టు 1 గ్రామ్ థ్రైస్ ఏ డే 3 పూట్ల వేసుకోండి. చూర్ణం అంటే దేనిపండి? అర్జున చూర్ణం అన్నారు. అవును. అర్జున చూర్ణం టెర్మినల్ అర్జున సార్. ఒక చెట్టు పేరండి అది. చెట్టు పేరు అర్జున చెట్టు. అవునండి, అర్జున చెట్టే. టెర్మినల్ అర్జున అంటారండి. కాంబిడేసి ఫ్యామిలీ బొటానికల్ గా చెప్పాలి అంటే దాని యొక్క స్టెమ్ అంటే కాండం యొక్క బెరడును కొట్టి తీస్తారండి. ఆ బెరడుని మనం చూర్ణం చేసుకుని వాడతాం సార్. మన మార్కెట్ లో అవైలబిలిటీ ఉందండి. ఈ రోజున ఏం కంగారుగా పడక్కర్లా. మీరు అవైలబిలిటీ అర్జున అంటే ఆన్లైన్ లో పంపించేస్తున్నారు. పేరు చెప్పండి. ఆ చెట్టు పేరండి వ్యావహారిక భాషలో ఏమంటారు? మద్ది చెట్టు అని కూడా అంటారండి. మద్ది మద్ది
అది రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి. అంటే సహజంగా టెర్మినల్ అర్జున ఇది కరెక్ట్ టెర్మినల్ అర్జున అని చెబుతారు. అర్జున చెట్టు అంటే ఎవరైనా చెబుతారండి. సార్ ఇంకొకటి ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, ఈ చూర్ణం అంటే ఈ ఉసిరికాయలు పీసులు చేసి మిక్సీకి వేసుకోవాలా? ఉసిరికాయ చూర్ణం సార్, అసలు ఉసిరికాయ ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్రూట్ సీడ్ తీసేసి అసలు మార్కెట్లో పౌడర్ అవైలబిలిటీ ఉందండి ఈ పూట. ఓహో, ఆ పౌడర్ని అంటే సంవత్సర కాలం దొరకవు కాబట్టి ఆ పౌడర్ని కొనుక్కోవచ్చు. ఏ చూర్ణమైన 1 year ఉంటుందండి. ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టండి సార్. ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెడితే 1 year ఉంటుంది. డబ్బాను ఓపెన్ చేస్తే 1 month లో 2 months లో వాడేసుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు అన్ని రిలయబుల్ కంపెనీస్ ఏం లేవని చెప్తున్నారండి. యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్, నాకు నేను డెప్త్ కి వెళ్ళి మాట్లాడే సందర్భం వచ్చింది ఇక్కడ. సరే, కాకిపిల్ల కాకముద్ద అని జనరల్ గా భారతదేశంలో ప్రతి కంపెనీ కూడా జిఎంపి రూల్స్ ఫాలో కావాలండి. అది సహజంగా జిఎంపీ రూల్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత మన మందులు తయారు చేస్తారు. అసలు రిలయబుల్ అనే పదానికి ఈ రోజున మీనింగ్ ఎక్కడుందండి అంటే, అసలు వ్యాపార ఈ ఫాస్ట్ యుగంలో దరిదాపుగా అన్ని మందులు పనిచేస్తాయి సార్. అంటే నేనేమంటున్నానంటే కంపెనీకి అంత పెద్ద వ్యత్యాసం ఏమీ రాదండి. అందుకనే డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, అసలు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ షెడ్యూల్ టీ ఆర్టికల్ 157 ప్రకారం దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది ప్రొవిజన్, హ్యావింగ్ ది లైసెన్స్ టు ప్రిపేర్ ఓన్ మెడిసిన్ టు దేర్ పేషెంట్స్. అంటే పేషెంట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మన పేషెంట్ యొక్క గుణగణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం మందులు ఇస్తామండి. ఇప్పుడు మరి మీరు గ్యారంటీ అంటే జనరల్గా నమ్మాల్సిందే మనం. ఇప్పుడు మరి యూట్యూబ్లో కొనుక్కొని ఏ షాపులో పెడితే ఆ షాపులో కొనుక్కుంటున్నారండి. అంటే గ్యారంటీ ఏమని చెప్పండి. రిలేటివ్లీ కాస్త బెటర్ కంపెనీ పేరు చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటుందండి, నార్త్ ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నార్త్ ఇండియాలో మంచి కంపెనీ జెండు, బైజనాథ్, డాబర్, ఇమ్కాప్స్, ఈ కంపెనీ మందులన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి సార్. పనిచేయమనేమి లేదండి, అన్ని కంపెనీలు దర్యాగా పనిచేస్తాయండి. మరి ఏ కంపెనీ మీరు ఏ ఏరియాలో ఉంటారో చెప్పండి. సౌత్ ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్? ఇక్కడే హైదరాబాద్ సార్. హైదరాబాద్ మరి ఇమ్కాప్స్ మందులు తీసుకోండి, లేదా డాబర్ కంపెనీ. ఏదైనా దరిదాపుగా పని చేయదనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు సార్, పనిచేస్తాయి. కానీ డాక్టర్స్ మాత్రం వాళ్ళ పేషెంట్స్కి ఏం చేస్తారంటే రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అవసరాలను బట్టి భస్మాస్ కూడా కలిపి మిక్స్ చేసి ఇస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. అదే మీరు షాపులో కొనుక్కున్నారు అనుకోండి, షాపులో డాక్టర్ ద్వారా మీకు మందులు రావు కదా, మీరు ఓన్గా నాలెడ్జ్తో మీరు కొనుక్కుంటున్నారు, అవునా కదా? అంటే ఆ వ్యాధికి తగ్గ ఔషధమా కాదా, డోస్ ఎలా ఉంటుంది, కామన్ ఏమిటి మనం తెలుసుకొని మందులు తీసుకోవాలి మనం. అంటే ఎందుకు క్రెడిబిలిటీ తగ్గిపోయిందంటే, ఈయన బాబా రామ్దేవ్ మందులన్నింటిలో ఇంగ్లీష్ యాంటీబయాటిక్స్ మిక్స్ చేసి వాడుతున్న చాలా కేసులు కూడా నడుస్తున్నాయి కదా. అందువల్ల క్రెడిబిలిటీ కాస్త అంటే ఏది మళ్ళీ దేని మీద రిలే కావాలి, దేని మీద రిలే కావచ్చు. ఒక చిన్న మాట చెప్పమంటారా? చెప్పండి సార్. ఒక ఫార్మసీ పెట్టినప్పుడు దానికి ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి. దాని ప్రకారం ఫార్ములా ప్రకారం వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. లైసెన్స్ తీసుకున్నామో దాని ప్రకారం వాళ్ళ మందులు అమ్మితే వాళ్ళని అడగచ్చు. కానీ మనం ప్రతి దానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం నమ్మకం లేదంటానికి లేదు, షాపులో అమ్మిన మందులు మేము నమ్మము అంటానికి లేదండి ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి మనం నమ్మకం పైన మందులు కొనుక్కుంటూ వెళ్ళాల్సిందే, అవునా కదా? ఇప్పుడు షాపులో కొనే దానికి టెస్ట్ ఏముంటుందండి, మీకు ఒకే ఒక టెస్ట్ ఉంది. అందులో